নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ককরোচ জনতা পার্টির চাপে ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, তাকে ইস্তফা দিতে হলো শেষ পর্যন্ত। এবং ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের যে চাপ, সেটা গিয়ে সরাসরি কিন্তু সরকার মেনে নিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মুহূর্তে যন্তর মন্তর আনন্দ উল্লাসে তারা নাচতে শুরু করেছে। এবং সেই ছবি যখন উঠে আসছে, অবশ্যই তাদের বিজয় উল্লাস, তাদের এতদিনকার স্ট্রাগল। এবং অবশ্যই আমরাও ডিজিটাল মিডিয়াম হিসেবে অবশ্যই আপনাদের সামনে এই ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের খবর যখন কোনো মিডিয়া দেখাচ্ছে না, কোনো বড় বড় চ্যানেল দেখাচ্ছে না, সবাই ইগনোর করছে, তখনও আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি 6 জুন থেকে এই আন্দোলন রাস্তায় নেমে শুরু হয়েছিল। সেদিনও আমরা আপনাদেরকে সেই ছবি দেখিয়েছিলাম, আজকেও আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি। 6 জুন থেকে আজ 25শে জুলাই সম্পূর্ণ আন্দোলনের সমস্ত ধরনের আপডেট আপনাদের সামনে আমরা রেখেছি। সেই জয় কিন্তু অবশ্যই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার কোথাও গিয়ে এই মুহূর্তে টেনশন তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী, তাকে নিয়ে টেনশন তৈরি হয়েছিল, কারণ এই ইস্তফাটা যদি না করানো হতো তাহলে আর যাই হোক না কেন এই যে মনসুন সেশন, সেটা চালানো যেত না। আর তার সঙ্গে আগামীতে যে ভোট রয়েছে উত্তরপ্রদেশে, আগামীতে যে ভোট রয়েছে পাঞ্জাবে, সেগুলো কোনো মতেই কিন্তু একদম উতরে যাওয়া যেত না। তো সেখান থেকেই রাহুল গান্ধী গুরুত্বপূর্ণভাবে বার্তা দিয়েছেন তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে, এবং সেটা অবশ্যই তিনিও সেলিব্রেট করার মতন করে বলছেন যে এই জয়টা কোথাও গিয়ে দেখিয়ে দিল যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট যেন লড়াই করে তাদের অধিকার ছিনিয়ে আনে। সেটা কৃষক আন্দোলন হতে পারে, সেটা শ্রমিক আন্দোলন হতে পারে, সেটা সমস্ত ধরনের আন্দোলন হতে পারে, সরকারকে মাথা নোয়াতে হবে, সেটা কোথাও গিয়ে মানুষ দেখিয়ে দিল। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. গুরুত্বপূর্ণভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনিও বললেন যে সরকার কোথাও গিয়ে কিন্তু রেসপন্সিবল, কোথাও গিয়ে সরকার অ্যাকাউন্টেবল, সেই জায়গাটা একদম সরাসরি আজকে উঠে এলো। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। এবং তার সঙ্গে আপনাদের আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে জানাই যে ককরোচ জনতা পার্টির 3টে ডিমান্ড ছিল। প্রাথমিক ছিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, দ্বিতীয় ছিল যে সমস্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা সুইসাইড করেছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে 1 কোটি টাকা করে একদম সরাসরি
কম্পেনসেশন দিতে হবে, অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং তার মাধ্যমে কি হবে, আপনারা যদি বলেন যে 1 কোটি টাকা দিলে কি হবে, সরকার কোথাও গিয়ে সেটার জন্য দায়ী। এই যে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ গেল সেটার জন্য সরকার দায়ী, এই জায়গাটা প্রমাণিত হবে। এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকার অ্যাকনলেজ করবে যে তারা ভুল করেছে, তাদের কোনো জায়গায় দোষ ছিল, এই জায়গাটা প্রমাণিত হবে। এবং তার সঙ্গে 20 তারিখের আন্দোলন এবং তার পরবর্তীতে আন্দোলন, তার আগের আন্দোলন, সে যে কোনো রাজ্যেই হোক না কেন, বিজেপি শাসিত বা বিজেপি অ্যালায়েড যে কোনো রাজ্যেই হোক না কেন, সেখানে যাদেরকেই মানুষ গ্রেপ্তার করেছে, পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদেরকে এফআইআর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিস্টার্ড হয়েছে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের সূত্র ধরে, সমস্ত এফআইআর তুলে নেবে সরকার। কোনোভাবেই আর পরবর্তীতে কোনো কেস তারা চালাবে না, সেটাও জেপি নাড্ডা একদম সরাসরি জানিয়েছেন। সেটা কিন্তু এই সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রানকা তারা জানালেন ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। সুতরাং কোথাও গিয়ে ছাত্রদের বড় জয়, 3টে দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে মোদী সরকার কোথাও গিয়ে কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়লো, সেটা আজকে কোথাও একদম সরাসরি প্রমাণিত হয়ে গেল। তার কারণ প্রাথমিকভাবে প্রথম একটা ইস্তফা হলো, 12 বছরে নরেন্দ্র মোদীর প্রথম কোন মন্ত্রীর ইস্তফা হলো, এবং যেখানে মন্ত্রী নিজেই জানালেন যে ছাত্রদের আন্দোলনের উপর তিনি আর কোনোভাবেই চাপিয়ে দিতে চাইছেন না, তিনি নিজে তার পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট যে ধর্মেন্দ্র প্রধান উড়িষ্যা জয়ের একদম রীতিমতন মূল কাণ্ডারি ছিলেন, যিনি 25 বছরের নবীন পট্টনায়কের সরকার তাকে ফেলে দিয়েছিলেন এবং সরাসরি উড়িষ্যা জয়ের একদম মুকুটটা বিজেপিকে তুলে দিয়েছিলেন, তাদের হাতে একটা নতুন রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন, সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে এই মুহূর্তে ধর্মেন্দ্র প্রধান একটা ধাক্কা খেলেন। আমরা জানি না পরবর্তীতে তাকে কোথাও বসানো হবে কিনা, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা ইস্তফা হলো এবং শুধু তাই নয়, সমস্ত দাবি ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মেনে নেওয়া হলো। সুতরাং সম্পূর্ণ এই মুহূর্তে কিন্তু ছাত্র আন্দোলন যেটা যন্তর মন্তরে চলছিল সেটা উইথড্র হয়ে যাবে, তেমনই কিন্তু একটা আশা করছে ওয়াকিবহাল মহল। আপনারা সামগ্রিক রিপোর্টের ভিত্তিতে কি মনে করেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। সবাই লিখছে যা, অবশ্যই ধ্রুব রাঠিও লিখছেন তাই। সবাইকে ঝোকানো যায়, শুধু ঝোকাতে পারার মতন মানুষ দরকার। গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনম ওয়াংচুক লিখেছেন গণতন্ত্রের জয়। সবাই বক্তব্য রাখছেন যারা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আপনারা যারা এই আন্দোলনকে মোরালি সাপোর্ট করেছেন, আপনারা যারা এতদিন ধরে আমাদের প্রত্যেকটা আপডেট দেখেছেন, আপনাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত ধন্যবাদ আন্তরিকভাবে। এই জয় কোথাও গিয়ে আপনাদেরও জয়, অর্থাৎ কোথাও গিয়ে সরকার মানুষের জন্য, এটা আজকে আবারও প্রমাণিত হলো। ধন্যবাদ। We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी चौबा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी,
रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय